can solve the questions. Otherwise, it's difficult. You can't go on writing and writing. So writing will enhance your memory skills. It will come back to you. That's why I'll make you write. So here, mouth, pharynx, esophagus. Here this is esophagus. That leads to stomach. In stomach we have parts like cardiac stomach, funding stomach, body stomach and pyloric stomach. Cardiac stomach means it's very much near to the heart. That's why it is called cardiac stomach. After that we have a big portion called funding stomach. So all these are the parts of stomach. Duodenum, jejunum, ileum. These are the parts of small intestine. Then it leads to cecum, transverse colon, ascending colon, descending colon. Itara one part of hogta hogutte. So here if you take this example, you will just go on writing like this. See mouth in the barodu, pharynx. Then we have parts like this, which will take up like this, go on twisting like this. Then it will come like this. Okay. It will take up like this. Like this. I remember in your school, parts ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Say mouth is a cavity like this, pharynx, esophagus, this part, cardiac stomach, funding stomach, body stomach, pyloric stomach, duodenum, jejunum, ileum, cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, rectum and anus. These are all different parts. Mouth, pharynx, esophagus, cardiac stomach, funding stomach, body stomach like this. Say mouth, pharynx, esophagus, cardiac stomach, funding stomach, body stomach, pyloric stomach, duodenum, jejunum, ileum, cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, rectum and anus. These are the parts of the alimentary canal. Is it clear? Can you say once again all of you? Mouth, pharynx, esophagus, cardiac stomach, funding stomach, body stomach, pyloric stomach, then it is duodenum, jejunum, ileum, cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, rectum, anus. These are parts of alimentary canal. Once again, mouth, pharynx, esophagus, cardiac stomach, funding stomach, body stomach, pyloric stomach, duodenum, jejunum, ileum, cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, rectum, anus. Clear to you? Any doubts? Once again, what is it? Mouth, pharynx, esophagus, cardiac stomach, funding stomach, pyloric stomach, body stomach, pyloric stomach, duodenum, jejunum, ileum, cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, rectum, anus. These are different parts of your alimentary canal. Is it clear to you? See, each part has got its own identity. That means you know all enzymes work in specific pH alone. So stomach, mouth alli it should be somewhere around neutral. Stomach alli acidic irbeku. Small intestine alli basic irbeku. That means each room adrde ಆದ ಒಂದು environment maintain ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಟಮಕ್ ಬೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ತಂದೆ ಆದ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಡೋರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಡೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಈ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಭಾಗ ಬೇಸಿಕ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ? ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. Am I right? Correct? So this one will be basic. You confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದು ಬೇರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. So neutral environment, acidic environment, basic environment and fecal matter should not be mixed up. So every room has got its own window so that there is no mixing up like that. This doors are called sphincters. Sphincters ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. So here we have one sphincter here. Sphincter ಅಂದ್ರೆ it won't allow back flow of food. ಅಂದ್ರೆ stomach to pharynx ಬರಕ್ಕೆ ಬಿಡದೇ ಇರೋದು ಯಾರು? ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸ್ಫಿಂಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಟಮಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್? ಬೇಸಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಟು ಪೈಲೋರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರದೇ ಇರೋ ತರ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಅದೇ ತರ you will have one valve here, one valve here. Fecal matter ಹತ್ರ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ fecal matter ಹತ್ರ ಹೋಗಬಾರ್ದು. So there will be one valve here. Did you write that? Okay, here only. There is one sphincter here, one sphincter here and one sphincter here. Is it clear to you? So ಹಂಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಇಂದ ಬರೋದು ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ಬರೋದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಅದು ಯಾವಾಗ ಡಿಯೋಡಿನಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಹೆಪಾಟೋ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಫಿಂಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಸ್ಫಿಂಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಓಡೈ. So all together in alimentary canal we have 4 sphincters which prevents black flow of food. ಯಾರ್ಯಾರು? cardiac sphincter, pyloric sphincter, ileocecal sphincter, sphincter of Oddi. Is it clear? So now what are the parts of the alimentary canal? Mouth, pharynx, esophagus, cardiac stomach, funding stomach, body stomach, pyloric stomach, duodenum, jejunum, ileum, cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, rectum, anus. These are parts of the alimentary canal. So mouth should be slightly towards neutral. Stomach should be slightly towards acidic. Small intestine should be towards basic. Other fecal matter should not come back. Okay. So everywhere we have doors. That doors are called sphincters. What are they? Cardiac sphincter. Cardiac sphincter. This is called pyloric sphincter. This is called ileocecal sphincter. Adu jagada hesru sphincter irodu. Okay. Okay, ileocecal sphincter. Hange anus hatra anal sphincter irodu. Illi sphincter of Oddi is something that controls bile juice and pancreatic juice. Any doubts? Artha agta idea idu? Okay. Any doubts up to this? Alimentary canal and its sphincters artha aita? Okay. Teeth alli nimage melgade white color kanuttalla, adenantara adana enamel. White is enamel, no? What you brush every day is enamel. What is speciality of the enamel? It is the hardest part of your body. ಈ ಎನಾಮಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೋನ್ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Can't you bite bone also with that? ಅಂದ್ರೆ it's very hard material. Hardest part of your body is enamel. Is it clear to you? Now here see dental formula ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಧ ಬರೀತೀವಿ. So this half and this half ಅದು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 incisors, 1 canine, 2 premolar, 3 molar. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 incisors ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ, 1 canine ಟೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ, 2 premolar and 3 molar ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಫುಡ್ ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Is it clear? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಜಾ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದ್ರೆ half of the lower jaw. So ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ನಾವು bilateral is symmetrical. So whatever is half here, even this half holds good. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದೇನು? half of the upper jaw. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದೇನು? half of the lower jaw. adult ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿದ್ದು ಹುಟ್ಟಿರೋ ಹಲ್ಲು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀತ್, ಅಡಲ್ಟ್ ಟೀತ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ನಿಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? 2 1 by 2 1 2 3 by 2 1 2 3. ಏನ್ ನಿಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? 2 1 2 3 by 2 1 2 3. ಆ 2 ಏನು? ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್. ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್ ಯಾಕೆ? ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫುಡ್. ಕ್ಯಾನೈನ್ ಯಾಕೆ? ಟೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ.
ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್ ಅಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಯಾಕೆ? ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಟೀತ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಟ್ ಮಾಡೋರು, ಟೇರ್ ಮಾಡೋರು, ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದಾರಲ್ವಾ ನಿಮ್ ಟೀತ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್, ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಾ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಜಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾ ಸೈಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಜಾ ಸೈಜ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿರಲ್ಲ, ಮೋಲಾರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮೋಲಾರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 1 2 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಟೀತ್, ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಟೀತ್, ಬೀಳೋ ಹಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದಿರಲ್ಲ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಿದೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಲ್ಲುಗಳು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೊಸ ಜಾಗ ಬರ್ಬೇಕಾದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ even the jaw size will increase. When the jaw size increases, you can accommodate more teeth. Clear to you? So based on this knowledge, you try to solve some questions. This you have now with you. Now. Did you finish that much? I thought Marishta will solve that much and then write this, okay? You'll understand and go on. See, what do you mean by dental formula? Arrangement of half of the teeth, full bariyala formula. So that answer is B. Okay. Dental formula of human being ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಅನ್ಕೋಬೇಕು adult ಅಂತ. ಯಾವುದು? 2 1 2 3 by 2 1 3. A. Hardest material of your body? Okay. This is not the part of large intestine. Yaudu? Very good. Ileum. Largest gland of your body? Liver. The small part of the small intestine, pyloric region, stomach open agodu? Duodenum. Which part of the small intestine opens into large intestine? Ileum. Okay. Ee tara alimentary canals alli idiste question barutte anteniilla. You may have inlets, outlets, parts of the stomach, like that. Any sort of alimentary canal question you can solve with only one flow chart. We will never say these are the questions that is going to come. We can't say. Okay. Inlets or outlets. Mele question barade. So sample few questions we have given to you. So rest of the questions can come. Inlets, outlets, parts. Physically adra mele barade. Okay. Then there will come to salivary glands. How many salivary glands we have? 3 pairs. Andre it is nothing but 6. Okay. So parotid ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, parotid. Sublingual ನಾಲ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, submaxillary ಜಾತ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay. So the glands, okay, which part of the alimentary canal prevents backflow of the fecal material into the large intestine? ಯಾವುದು? ಯಾವುದು? No, B, that's ileocecal valve. So valve, ileocecal ileum ಮತ್ತೆ cecum ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ valve. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್, ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಆ ತರ, ಅಥವಾ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ಸ್, ಎರಡು ಒಂದೇ. ಸೊ ಯಾವ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ಸ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. acidic environment, neutral environment, basic environment, fecal matter. So this should be locked. Door number 1, door number 2, door number 3, door number 4. Liver and pancreatic juice entry on the door. So they are called sphincters or valves. ಆ ಹೆಸರು ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ. Okay. So the glands present in small intestine ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ intestinal glands ಅಥವಾ crypts of Lieberkühn ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Small intestinal glands are also called crypts of Lieberkühn. Okay, how many deciduous teeth ಅಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗೋ ಹಲ್ಲುಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? 20. ಅಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗದೇ ಇರೋ ಹಲ್ಲುಗಳು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? 32 ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ 12. Is it clear? 12 plus 20 it is 32. 20 teeth will fall and come back. 12 will come only once in your lifetime. So dental formula ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬಹುದು? Dental formula of adult, dental formula of infants, how dental formula meaning, strong part of the teeth, dental formula ಒಳಗಡೆನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದುತ್ತವೆ, ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲು ಬೀಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲು ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲು ಇರುತ್ತೆ, ಟೀತ್ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೀತ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಮಗೆ? ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀತ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 32 ಟೀತ್. ಓಕೆ,
because you may be lacking your wisdom teeth. Wisdom teeth ಯಾಕೆ wisdom teeth ಅಂತಾರೆ? Because it comes little later. Actually wisdom teeth ಯಾವುದು? Molar, last molar. You will get it when you are little grown up, almost 17-18 years. So buddhi bandide, so it's called wisdom teeth. Wisdom guno teeth gu sambandha illa. Simply it is called wisdom. It's a common name. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ wisdom teeth ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತಾ? ಬರಲ್ಲ. ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು wisdom ಇಲ್ವಾ? ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಜಾ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಜಾ ಸೈಜ್ ಲೈಕ್ ಯೋರ್ ಫಾದರ್, teeth size like your mother. If your mother teeth is pretty broad and father's jaw is very small, then you will never get wisdom teeth. Okay, depends on how much of space is available. Is it clear? Suppose you are taking clips, dental clips hakodilla, avaglu hal tegibiduತ್ತೆ. Even then you will not have 32 teeth. Okay, teeth embedded in the socket. ನೀವು ಹಲ್ ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಸಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ teeth ಅಲ್ವಾ? ಹಲ್ ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಾಕೆಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಟೀಕೋಡಾಂಟ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಟೀತ್ ಸಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಟೀಕೋಡಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಡೈಫಿಯೋಡಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀತ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಟೀತ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀತ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಫಿಯೋಡಾಂಟ್. ಡೈಫಿಯೋಡಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀತ್. ಟೀಕೋಡಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೀತ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೆಟಿರೋಡಾಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್, ಕ್ಯಾನೈನ್, ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್, ಮೋಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋರು, ಟೇರ್ ಮಾಡೋರು, ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಟಿರೋಡಾಂಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ let's see. ಹೋಮೋಡಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಮ್ದಲ್ಲ ಟೀತ್. ಸೊ ಟೀತ್ ಸಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಟೀಕೋಡಾಂಟ್. Is it clear to you? So this is all about mechanical part of the alimentary canal, anatomical structures of alimentary canal. But ನಿಮಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಂಟಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಜೆಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ what whenever you eat starch, starch is a polysaccharide. It is converted to disaccharide and then monosaccharide. Enzyme ಯಾವುದು? salivary amylase and pancreatic amylase. maltose to glucose convert ಮಾಡೋದು ಯಾರು? maltase. maltase ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, intestinal juice ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿಂದ್ರು, ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. You are a mammal, you can digest bird, you can also digest goat. Am I right? You can digest goat also. That means a mammal can digest mammal as well. Okay, if you eat human beings also, you'll be able to digest. Am I right? Right? You can digest chicken, you can digest mutton. If you eat another human being also, you'll be able to digest. Then why your own alimentary canal is not being digested? If you eat meat, you can digest, but why you yourself you are not being digested? The same enzyme, with your own enzyme you are digesting meat, right? If I pour acid, acid will burn this table, right? Why that acid is not damaging me? Yeah, mucus protection ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋದು ಸರ್? ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು ಮ್ಯೂಕಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಸಿಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ಜಾಕೆಟ್, ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ all our protein digesting enzymes are always secreted in the inactive forms. ಯಾವಾಗಲೂ inactive form ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚಿಕನ್, ಮಟನ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಯೋರ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅನದರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಇರಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. Pepsinogen is inactive form. It becomes pepsin only when the hydrochloric acid comes in your stomach. ಅವಾಗ ಅದೇನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್. ಅವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. Trypsinogen will be converted to trypsin by an enzyme called enterokinase. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೈಮೋಟ್ರಿಪ್ಸಿನೋಜನ್ ನ ಕೈಮೋಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೆ ತಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೈಪೆಪ್ಟಿಡೇಸಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ದಿಸ್ ವೇ all inactive protein enzymes will be converted to active only when you have food, otherwise no. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ DNA ಓದಿದ್ದೀರಾ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್, ಶುಗರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ enzymes. Is it clear? So we'll sum it up like this. Starch is converted to
Maltose. The enzyme required is salivary amylase or pancreatic amylase. Maltose is converted to glucose. Biochemistry na like the sucrose, glucose, maltose, ಇವೆಲ್ಲ biomolecules of chemistry I am asking. ಆಗಿದೆಯಾ? So maltose is made up of glucose plus glucose. Sucrose is made up of glucose plus fructose. Then lactose is made up of glucose plus galactose. So maltose is made up of glucose plus glucose. Enzyme required is maltase. Proteins are converted into proteoses. Proteoses are converted to dipeptides. Dipeptides are converted into amino acid. For this you need enzyme pepsin. For this you need trypsin and chymotrypsin. For this you need enzyme dipeptidase. These are in their inactive form. Pepsinogen, trypsinogen. Gen means zymogens. They are inactives. They are converted into respective active form only when you have food. Okay. So ಈ dark flow chart ಒಳಗಡೆನೆ ಬರಬೇಕು chemical digestion. Question can come on this and this. Substrate ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು, product ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು, enzyme ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು, in its inactive form ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು. ನಾವು ಯಾವುದು sample 4 question ಕೊಡಬಹುದು. So ನಿಮಗೆ ಈ ಪೂರ್ತಿ flow chart ಮೇಲೆ grip ಇದ್ರೆ chemical digestion ಮೇಲೆ grip ಇದೆ. Is it clear? You can take down as well as write down.
and then come to this. Okay, here. ಬರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. Okay, 14. The protein by the action of chymotrypsin, it is converted to dipeptide. Starch by the action of salivary amylase is converted to maltose. Very good. Activation of trypsin is due to enterokinase. See, enterokinase ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು, ಇನ್ನೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯೂಶಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್, ಹೌದಾ? ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಎಂಟಿರೋಕೈನೇಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ASE ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಲ್ಟೇಸ್, ಸೂಕ್ರೇಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಮರೇಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದು. ಇದು ASE ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಟಿರೋಕೈನೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ASE, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ನ ಮೊನೋಮರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಅದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಮಕ್? ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸಿ, ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾತ್ರ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡೇಸಸ್. ಮಾನೋಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಯಾವುದು? ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್. ವಿಚ್ ಪೋರ್ಷನ್? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಹೀಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್.
See, so we will just revise it and then come to, see, ನಿಮ್ಮ ನೋಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ನಾಸ್ಟ್ರಲ್ಸ್, ಇದಾದಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗೋದು ನೇಸಲ್ ಚೇಂಬರ್. ಇದು ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಅ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್, ದಿಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಯಾಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್. ಒಂಚೂರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಎಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೀಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್? Even if you say no also there will be vibration, right? That will lead to trachea. one blank irutte. See, this is larynx is voice box. Adar kelgade hinge uddಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು trachea. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು, ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ, ಟರ್ಷರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ, ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್. ಈ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಟ್ರೀ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ನ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೋತಿರಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಏರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಅಥವಾ ಡೆಡ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, respiratory bronchioles and alveoli. So just we will revise this once again. External nostrils leads to nose, nose leads to pharynx, pharynx leads to larynx, larynx leads to trachea, trachea branches into primary bronchi, that will branch into secondary bronchi, tertiary bronchi, then bronchioles. What bronchioles it is? Terminal branches ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, then it go to terminal bronchiole, then it goes to respiratory bronchiole, then it reaches to a sac called alveoli. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ. External nostrils, nasal nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, primary bronchiole, secondary bronchi, tertiary bronchi, bronchiole, terminal bronchiole, respiratory bronchiole, alveoli. Is it clear? Once again you tell me. External nostrils, nose, pharynx, larynx, trachea, primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, bronchiole, terminal bronchiole, respiratory bronchiole, alveoli. ನೋಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ವರೆಗೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಏರ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಡೆಡ್ ಝೋನ್, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್, ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಯಾರು? ಈಸೋಫೇಗಸ್, ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪೈಪ್, ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಯಾರು? ಟ್ರೇಕಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಮನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್, ದಿಸ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಹಂಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್, ಹೂಸ್ ಗೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್? ಈ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ಹಿಂದಗಡೆ ಬಂದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ ಟು ಈಸೋಫೇಗಸ್. ಸೊ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೈಜೆಷನ್. Pharynx will also lead to larynx. Okay, so food ತಿನ್ನೋದು ಬೇಕಾದರೆ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಗಾಳಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು? ಫುಡ್ಡಿಗ ಏರ್ಗ? ಫುಡ್ಡಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫುಡ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೈಲ್ ತಿನ್ನೋದು, 3 times a day, you will hardly eat it for 1 gulp at a time, right? So ಫುಡ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ swallowing something you can't breathe. Do you understand? Swallowing and breathing cannot be done simultaneously and should not be done as well. Okay, if you try to do it and ನುಂಗ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, even if you take in saliva, right now you have saliva in your mouth, you gulp in, you will get to know the preference is for gulping, right? Not for breathing. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಾಲಂಟ್ರಿಲಿ you have to stop breathing. You should not do both. Gulp and breathe cannot be going on simultaneously. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೀವು ನುಂಗ್ತೀರಾ? ಸಲೈವಾ ಆಗಲಿ, ಫುಡ್ ಆಗಲಿ, ನೀರಾಗಲಿ, ಥ್ರೂಔಟ್ ಅ ಡೇ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಲಿಟಲ್ ಟೈಮ್. ಹಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಔಟ್. ಹೌ ಡು ಯು ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಔಟ್? ಯು ಸ್ನೀಸ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ಅಕ್ಷಿ ಅಂತ ಅಂತಿರಲ್ವ, ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇ ಸೇ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ನುಂಗ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಥಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ಯು ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಚೋಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸೂರು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನೋ ಅನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೆರಿನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಪಲ್
My own student, when I was teaching long back, my own student was killed because of small piece of apple. ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ಬೇಕನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅದರೊಳಗೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿ ನೀರು ತಕ್ಷಣ ಸಿಗದೆ ಶಿ ಡೈಡ್ ಇನ್ PUC ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಶಿ ಡೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಇನ್ ಟು ಹರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನುಂಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಗ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನುಂಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಕುಡಿಯೋದು, ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಫುಡ್ಡು ಈ ಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಒಳಗೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅಕ್ಷಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಥ್ರೋನ್ ಔಟ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅಕ್ಷಿ ಬಂದಾಗ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಅದು ಅಕ್ಷಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೆವಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ವೇನ್ರಿ, ಪಂಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಅಕ್ಷಿ ಅಂದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ತೀರಾ, ಆಯಿತಾ, ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಂತ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಕ್ಷಿ ಬರೋದು ಹೊರಗಡೆ. ಆ ಅಕ್ಷಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬೇಕು, ಅದು ಬಾಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ ಫೈನ್, ಬಟ್ ಅಕ್ಷಿನೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೀಸ್ ಔಟ್. ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ದ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಟು ಕವರ್ ದ ಡೆಬ್ರೀಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್. Is it clear? So now, ಇದರೊಳಗಡೆ vocal cords, that's where you produce sound. Opening is called glottis. ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ. ಓಪನಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಟಿಸ್, ಅದರ ಲಿಡ್ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಫುಡ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವಾಗ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸು ತಂದೆ ಆದ ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಮೆನೆಂಜಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ you will have pleural membrane, liverಗೆ Gleason's capsules ಅಂತ ಕವರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. Is it clear? You can just first try and answer this anatomical details first.
shall we? Which portion of the human respiratory system is called sound box? Larynx. Conducting part of the human respiratory system? External nostrils to almost up to terminal bronchial. Terminal shuru agbid. Respiratory bronchial will start with exchange zone. Which of the following structure is present inside larynx? Vocal cords. Larynx is present between epiglottis and trachea. Which part of the human respiratory system have got smallest diameter? ಹೋಗ್ತಾ 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 ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಿರಬೇಕು ಇವಾಗ? Respiratory bronchioles. Which of the following structure closes the glottis during swallowing? Epiglottis. Epiglottis is a lid which will close. ಯಾರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿರೋದು, ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. Lungs are enclosed by pleural membrane. Actual site of exchange of gases ಯಾವುದು? Alveoli. Okay, you can take down this part. See here, breathing ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದನೂ ಓದಿರ್ತೀರ. Taking in of air and giving out of air is called breathing. ಅದು in other words inspiration and expiration or inhalation and exhalation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಗಾಳಿ ಹೇಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಯೂಶಲಿ ಡೂಮ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಹಿಂಗೆ ಡೂಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆದರೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್, ಡೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಕೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಔಟ್ ನೋ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರಕಾಸ್ಟಲ್ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರಕಾಸ್ಟಲ್ ಮಸಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಆದರೆ ಡಾರ್ಸೋ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹಿಂಗೆ ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಹೀಗೂ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೂ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದಿಸ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಬಾಕ್ಸ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಗರ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ನೋ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ಸೊ ವೆನ್ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಂಟೀರಿಯೋ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಹಿಂಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಟ್ರಕಾಸ್ಟಲ್ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಡಾರ್ಸೋ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಹಿಂಗೆ, ಹಿಂಗೆ, ಹಿಂಗೆ ಎರಡೂ ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ಇಂಟ್ರಾಪಲ್ಮನರಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಟು ಲಂಗ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಡಯಾಫ್ರಮ್? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಹಿಂಗೆ ಡೂಮ್ ಥರ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್? ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಂಟೀರಿಯೋ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಉದ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾರು? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ಕಾಸ್ಟಲ್ ಮಸಲ್. ಅವಾಗ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಾರ್ಸೋ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಹೀಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಹೀಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಲಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಪಲ್ಮನರಿ ಪ್ರೆಷರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಸೊ ಏರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದೇ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು? ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಡಯಾಫ್ರಮ್. ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಆ್ಯಂಟೀರಿಯೋ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು, ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರು? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ಕಾಸ್ಟಲ್ ಮಸಲ್. ಅವಾಗ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ? ಡಾರ್ಸೋ ವೆಂಟ್ರಲ್. ಹಿಂಗಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹೀಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹೀಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಿಂತ? ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಏರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಟು ಲಂಗ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೂ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್? ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್? ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ.
ಆಂಟೀರಿಯೋ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ಕಾಸ್ಟಲ್ ಮಸಲ್. ಅದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡಾರ್ಸೋ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಇಂಟ್ರಾ ಪಲ್ಮನರಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾರಿಗಿನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಏರ್ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಮೂವ್ ಇನ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗೇ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಏರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಔಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಯಾಫ್ರಮ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆಂಟೀರಿಯೋ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ಕಾಸ್ಟಲ್ ಮಸಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಾರ್ಸೋವೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಹಿಂಗೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಹಿಂಗೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಇಂಟ್ರಾಪಲ್ಮನರಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಏರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಡ್. ಫೋರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಔಟ್. ಬೆಲೂನ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಂಟೀರಿಯೋ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾರು? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ಕಾಸ್ಟಲ್ ಮಸಲ್, ಅಂದರೆ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಮಸಲ್ಸ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೇ ಆಗೋದು. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೇ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಾರ್ಸೋ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ವಿಡ್ತ್ ವೈಸ್ ಹಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಪಲ್ಮನರಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಏರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಓಕೆ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ. ನೀವು ಏನೂ ಕಷ್ಟಪಡದೆ ಉಸಿರಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೀರ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಎಲ್ಲೂ ಜೋರಾಗಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಾಳಿ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ತಾನೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ವೇನ್ರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಈಗ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತೊಗೋಬೋದು ಗಾಳಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ತುಂಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಹೌದಾ ಅಂತ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಬಿಡಿ, ಆದರೂ ಲಂಗ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೀರಲ್ವ, ಆಗ ಲಂಗ್ಸ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗಾಳಿನ, ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಉಸಿರಾಡೋದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬೋದು ಲಂಗ್ ಒಳಗಡೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೀವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಂಗ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಎಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂತೀರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಿ ಪಿ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಪಿಗ್ಮೋಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತೀರಾ? ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೇ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗಾಳಿ ನೋಡೋದು ಸ್ಪೈರೋಮೀಟರ್. ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್, ಸ್ಪಿಗ್ಮೋಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಸ್ಪೈರೋಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗೆ ತೊಗೊಳೋದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಟ್ ರಿಸರ್ವ್, ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಟ್ ರಿಸರ್ವ್. ನೀವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಹಾಕಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಬರೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2 ಪೇಜ್ ಬರಿತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೈದು ಬರ್ಸಿದ್ರೆ 8 ಪೇಜ್ ಬರಿತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು ನೀನು ಅಂದರೆ 8 ಪೇಜ್ ಬರಿತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 ಅವರ್ಗೆ, ಆಯಿತಾ? ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2 ಪೇಜ್ ಬರೀತಿದ್ರಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು, ಬೈದು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ರು ಒಂದು 8 ಪೇಜ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 10 ಪೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನು ಬರೀತೀರೋ, ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಸಿದ್ದು. ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ನಿಮಗೂ 2 ಪೇಜ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಬೈದು ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು 8 ಪೇಜ್ ಬರೆಸ್ದೆ 1 ಅವರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ, ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಎಷ್ಟು ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೈಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಇವರಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿ ಟಿ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆರ್ ವಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಟಿ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಆರ್ ವಿ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಟ್ ರಿಸರ್ವಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹೊರಗಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ವೈಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡಬೇಕು. ಅದು ಟೋಟಲ್ ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಷ್ಟೂ ಕೂಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿದ್ವಿ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್. Which of the following changes occur in diaphragm and intercostal muscle when expiration takes place? Okay, both of them will relax. C. Which of the following statement about the mechanism of breathing is incorrect? Incorrect. ಯಾವುದು? See, inspiration, sorry, incorrect correct ಕೇಳಿರೋದು? Incorrect. Okay. As diaphragm relaxes, air is expelled from the respiratory system. ಯಾವುದು? Suction pump. Correct. For quiet breathing extremely. Okay, inspiration is an passive process, expiration is an active process. Inspiration is the active process, expiration is the passive process. ಯಾಕಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ.
ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಕರ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಪಲ್ಮನರಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಲ್ವ ಅದು? ಅದೇ ಓಕೆ. ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೌಂಡ್ ಬೈ ಯಾರಿಂದ ಆಗುತ್ತದು? ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೋತ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫ್ಲಾಟೆಡ್. ಎರಡನೇ ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು 36 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. Okay, what is 36th? ಅಲ್ಲಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಯಾ B. Okay. Tidal volume is volume of air inspired to expired. A. During inspiration, the diaphragm is contracting. Total, the lung capacity ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ lung capacity. Total lung capacity ಯಾವುದು? RV plus ERV plus TV plus IRV. Vital capacity of the lung ಯಾವುದು? D. Spirometer cannot be used to measure inspiration capacity measure ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರೆತ್ಡ್ ಔಟ್ ಇಸ್, ಅದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೈಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ವೈಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? IRV ಪ್ಲಸ್ TV ಪ್ಲಸ್ ERV, ಅಲ್ಲಿರೋದೇ ವೈಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು?
ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಗ್ಯಾಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ತಾನೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದು? ಓಕೆ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ವಿಯೋಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಗಾಳಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ. ವಿಚ್ ವೇನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್? ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಲಂಗ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೇಮ್ ದ ಆರ್ಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರಿ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇರ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬವ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ is carried by hemoglobin. Carbon monoxide ಅದು is carried as carboxyhemoglobin. See, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾರ್ಬಮೈನೋ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಕಾರ್ಬಮೈನೋ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಆದರೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆದರೆ ಕಾರ್ಬಮೈನೋ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೋ ಆಸ್ ಮೋರ್ ಆಸ್ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಾದರೂ ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗರ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ 2 ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಬಫರ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ, ಬಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇಂಟು ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ವಿತ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ ನೀವು? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್. ಇವಾಗ 153 ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗರ್ಸ್ ಫಿನಾಮಿನನ್. ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆದು ಹೇಳಾಗಿದೆ, ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓನ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 we have gone little fast, rest of them we have tried to be very slow.